attendance. Okay. You can mark your attendance now. And in our previous class, we have studied about opposite words and also study a picture story and some opposite words and colors. These three main topics are we studied in our previous class. Okay. Letters എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മിസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അത് എഴുതണേ. മുഴുവൻ പേരും ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാ. ദെൻ നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ okay, then there, which is the opposite word of clean? The opposite word of clean. Clean in the dirty. Yes, clean, dirty. Very good. Clean, dirty. Opposite word of clean is dirty. Clean, dirty. Then what is the opposite word of wet? Sayak, the opposite word of wet. Wet in the opposite word is Sayak. Dry. Wet, dry. Okay, wet, dry. Then which is the opposite word of sad? The opposite word of sad, Afia. Sad in the opposite word. Happy. Sad, happy. Clean, dirty, wet, dry, sad, happy. Okay. Clean, dirty, wet, dry, sad, happy. And Marwan, which is the opposite word of full? Opposite word. Full and the opposite word. Eda Marwan, I'm asking you. Marwan, please unmute. Marwane. Marwan. Opposite word of full. Full, empty. Opposite word of full is empty. Okay. Clean, dirty, wet, dry, full, empty, happy, sad. Okay. These are the opposite words we studied in our previous class. 4 words and their opposite words. Okay. Clean, dirty, wet, dry, full, empty, sad, happy. Okay. Then അതിലുള്ള enrichment activity നമ്മൾ ചെയ്തു. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Then Rishan, how many colors are there in a rainbow, Rishan? Rainbow ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്? Rishan എന്താണ് കണക്ഷൻ പോയോ Rishan? Then okay. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോനെ. Okay. Okay, Rishan. How many colors are there in a rainbow and which are the colors? Red, Okay. yellow, green, violet, indigo, blue, orange. Orange, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the colors in a rainbow. And how many colors? 7 colors. Okay. 7 colors are there in a rainbow. They are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay. Then
പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേജ് നമ്പർ 39 കുറച്ച് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, then Harshal, what is the color of that leaf? What is the color of that leaf? Green, green. Okay, listen. What's the color of that leaf? Green color, green color. Okay, then Gayatri, what's the color of an apple? Color of an apple? Red. Red. Apple is in red color. Okay, red. Then Hania Fatima, what's the color of that balloon? Look at your textbook. The balloon, which color is that? Pink. Yes, that is pink color. Pink. Okay. Then Janaki, what color is this? The second one. Which color is that? Orange. Yes, that is orange. Then third one. What is the third picture? Which color is that? Sai, the third picture. What color is that? Third one. Sai, yes, that is black. Then Muhammad Marwan. What's the color of a mango? Mango. Mango the color is Marwan. Please unmute. Yellow. Mango is in yellow color. Then Nihara. Nihara and Nihal. Please unmute. Yes. What's the color of the shoe? The shoe in the Narandana. Which color is that? Which color is Nihara? Orange ആണോ ഇത്? ഏത് കളറാണ് നിഹാര? കാപ്പിയാണോ? ബ്രൗൺ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ. കാപ്പിയാണല്ലേ? ബ്രൗൺ. ബ്രൗൺ നിറാണല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? ഒരു പാന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? A pant is here. A cloth is here. Okay, which color is this? This is blue color. Blue. Okay, green, orange, black, yellow, brown, blue, red, white, pink. ഇത്രയും കളേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? 4 വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെ? ക്ലീൻ, ഡർട്ടി, ഫുൾ, എംപ്റ്റി, വെറ്റ്, ഡ്രൈ. ദെൻ ഏതാണ് ഒരു വേർഡ്? ഒരു വേർഡ് കൂടെ പഠിച്ചല്ലോ നമ്മള്. സാഡ്, ഹാപ്പി. 4 വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡും പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു? കുറെ കളേഴ്സും പഠിച്ചു. Then take the next page. Page number 40. 40. Okay. 40. So there is a fat cat. Fat cat. A fat cat. Okay. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. FAT ഫാറ്റ്, CAT ക്യാറ്റ്. Listen. A fat cat. Okay. FAT fat, CAT cat. So my cat is a fat cat. Okay. എനിക്ക് ഒരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്, അത് വളരെ ഫാറ്റ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫാറ്റ്? എന്താണ് ഫാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ്? ഫാറ്റ് എന്താണ് അഫിയ? ഫാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അറിയാം? വാട്ട് ഇസ് ഫാറ്റ്? തടിച്ചത്. ആ, നല്ല തടിച്ചത് അല്ലേ? ഐ ഹാവ് എ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് എ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. എനിക്കൊരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്, അതെന്താണ്? വളരെ ഫാറ്റ് ആണ് അല്ലേ? തടിച്ച ക്യാറ്റ് ആണ്. ഐ ഹാവ് എ
fat cat. Okay, fat cat. Then my cat likes milk. എന്റെ ക്യാറ്റിന് എന്താ ഇഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നേ? My cat likes milk. എന്റെ ക്യാറ്റിന് മിൽക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? My cat is a fat cat. My cat likes milk. Okay, എനിക്കൊരു തടിച്ച ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് എന്താ ഇഷ്ടം? My cat likes milk. അതിന് എന്താ ഇഷ്ടം? മിൽക്ക് ആണല്ലേ ഇഷ്ടം. My cat is a fat cat. Look at the first picture. It's a beautiful cat. Okay, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്യാറ്റ് ആണല്ലേ? നല്ല രസമില്ലേ അതിനെ കാണാൻ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തടിച്ച ക്യാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാറ്റ് ഉണ്ടോ? So the next one, my cat likes milk. എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? Like milk. Like milk. അതിന് പാലാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? പാല് കുടിക്കാനാ ഇഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. My cat is a fat cat. My cat likes milk. My cat is sad. എന്താണ്? എന്റെ ക്യാറ്റ് വളരെ സാഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? CAT, cat, SAD, sad. Okay, cat, sad. Then like, my cat likes milk. Then third picture kando, my cat is sad. My cat is sad. പൂച്ച എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പൂച്ചയ്ക്ക് വിഷമാണ്. Cat sad. SAD, sad. Okay. Then I pat my cat. ഞാൻ എന്റെ ക്യാറ്റിനെ ഞാൻ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഉറക്കാറുണ്ടെന്നല്ല, തടവി കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മള് നമ്മുടെ പെറ്റ് ഡോഗിനെയും പെറ്റ് ക്യാറ്റിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അനങ്ങാതിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പൂച്ചേനെയും ഡോഗിനെയും ഒക്കെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അതിന് മടിയിലിരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അനങ്ങാതിരിക്കും അല്ലേ? അനങ്ങാതെ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. സോ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹിയർ ഇസ് എ ഗേൾ, ഷീ പാറ്റ് ഹെർ ക്യാറ്റ്. അവരുടെ ക്യാറ്റിനെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഫാറ്റ് ക്യാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എ ഫാറ്റ് cat. My cat is a fat cat. My cat likes milk. My cat is sad. I pat my cat. Okay. So, Afia, വായിച്ചു മോളെ അഫിയ. അതൊന്ന് വായിച്ചേ. A fat cat. Unmute ചെയ്തേ. അഫിയ, please unmute. My cat is fat cat. Yes, my cat is a fat cat. Okay. My cat likes milk. Okay, my cat likes milk. My cat is sad. My cat is sad. I pat my I pat my cat. എഴുതിയോ? സോറി, വായിച്ചല്ലോ. Then താഴെ എഴുതാനുണ്ടല്ലേ? കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. നോക്കാം. All of you take your pencil. Okay. Fill in A to complete the word. ഈ വേർഡ് അതില് A fill ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വേർഡാണ് വരിക. ആദ്യത്തെ വേർഡ് നോക്കാം അല്ലേ? എന്താണത്? അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് എം. സ്മോൾ ലെറ്റർ എം. ദെൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ടി ഉണ്ട്. സോ വി വാണ്ട് ടു ഫിൽ എ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വേർഡ്. ഓക്കെ, എം. ഇതിന്റെ നടുവില് എ എഴുതുക അല്ലേ? ആ ഗ്യാപ്പില് എ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താ വായിക്ക? എം
A T. Okay, which word is that, Dandev? ഇത് ഏത് word ആണ് Dandev? Dandev ഒന്ന് വായിച്ചേ. Mat. M-A-T. Mat. M-A-T. Mat. എല്ലാരും fill ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ ഡോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിക്ക. എന്നിട്ട് നടുവില് A അവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യാ? ആ ഡോട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാണ് വേണ്ടത്. M-A-T. M-A-T. Mat. Bia. M. ഇതാ ഇവിടെ M. M-A-T. Mat. A അവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എമ്മും ടിയും എന്ത് ചെയ്യാ? ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതാണ് വേണ്ടത്. M-A-T. Mat. Are you finished? ചെയ്തോ? ഫിനിഷ് ചെയ്തോ? നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് F T എന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ. എഫും ടിയും എന്ത് ചെയ്യാ? പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാം. Then F-A-T. M-A-T. Mat. F-A-T. Fat. F-A-T. Fat. M-A-T. Mat. F-A-T. Fat. Fat. The next word. C. Gap ഉണ്ടല്ലേ നടുവിൽ, അവിടെ എന്ത് എഴുതണം? C and T പെൻസിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാതെ ആ ഡോട്ട്. Then C-A-T. Cat. C-A-T. Cat. M-A-T. Mat. F-A-T. Fat. C-A-T. Cat. The next R-A-T. Rat. Rat. Zayan എഴുതുന്നില്ലേ Zayan? Zayan. എഴുതുന്നുണ്ടോ Zayan? Then M-A-T. Mat. F-A-T. Fat. C-A-T. Cat. R-A-T. Rat. Okay. The next F-A-N. Fan. Okay.
F-A-N. Fan. F-A-N. Fan. M-A-T. Mat. F-A-T. Fat. C-A-T. Cat. R-A-T. Rat. Then എന്നില് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ടീയിലാണ്. Then next F-A-N. Fan. Fan. Then fan. Then next fan. A-N. Fan. എഴുതണേ, ഫില്ല് ചെയ്യണ എല്ലാവരും. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എഴുതി M-A-T. Mat. Then F-A-T. Fat. C-A-T. Cat. R-A-T. Rat. Then next fan. Fan. Man. M-A-N. Man. ജാനകി എഴുതുന്നില്ലേ? ജാനകി എഴുതുന്നുണ്ടോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. Man. Next van. V-A-N. Van. Okay. F-A-N. Fan. P-A-N. Fan. M-A-N. Man. V-A-N. Van. Okay. First one. Mat. Fat. Cat. Rat. Fan. Pan. Man. Van. Okay. 3 words fill ചെയ്തല്ലോ. എല്ലാത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എ എഴുതിയല്ലേ? മിഡിൽ എ എഴുതിയപ്പോ ഒരു വേർഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. ഏതൊക്കെയാണ്? മാൻ, ഫാൻ, ക്യാറ്റ്, റാറ്റ്, ഫാൻ, ഫാൻ, മാൻ, ഫാൻ. ഓക്കെ, ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്? എല്ലാരും ചെയ്തല്ലോ? അപ്പൊ മിസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതണേ. നെക്സ്റ്റ് അതിന് മുമ്പേ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലെറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്യണം, മുഴുവൻ പേരും ആൽഫബറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? മിസ്സിന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കില്, കോപ്പി ബുക്കിലാണെങ്കിലും A to Z ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് A to Z സ്മോൾ എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പേജിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഒരു പേജിലെ ക്യാപിറ്റൽസ്, മറ്റേതില് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതിയാലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും എവിടെ എഴുതുക? കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് മുഴുവൻ പേരും മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും മിസ്സിന് എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇനി കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്, പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സും പഠിച്ചു. പിക്ചർ സ്റ്റോറി എത്ര എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് പഠിക്കണം. 4 വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് പഠിക്കുക. പിന്നെ കളേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കളേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെ? മുഴുവൻ കളറും പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് എ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ പേര് ഇത് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാനേ. ഒന്നുകൂടെ മിസ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ലിസൺ ചെയ്യണേ. എ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. മൈ ക്യാറ്റ് ഇസ് എ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ്. മൈ ക്യാറ്റ് ലൈക്സ് മിൽക്ക്. മൈ ക്യാറ്റ് ഇസ് സാഡ്. ഐ പാറ്റ് മൈ ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ. My cat is a fat cat. My cat likes milk. My cat is sad. I pat my cat. Okay. So, next ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വരിക മുഴുവൻ പേരും കേട്ടോ. നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ. പിന്നെ താഴെയുള്ള വേർഡ്സും എഴുതി പഠിക്കാം. കോപ്പി ബുക്കിൽ A to Z എഴുതി മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാ. A to Z സ്മോള് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ താഴെ നമ്മൾ A വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള 8 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ 8 വേർഡ്സും പഠിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മിസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നല്ല മക്കളായിട്ട് വേണം വരാൻ. ടാറ്റാ ടാറ്റാ ബൈ. Okay, bye.